ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ ادب کا نوبل انعام تنزانیہ کے ادیب عبدالرزاق گورنا کے نام۔ ادب کا 2021 نوبل انعام پیدائشی طور پر تنزانیہ سے تعلق رکھنے والے اور برطانیہ میں مقیم ناول نگار عبدالرزاق گورنا کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ گزشتہ 14 برسوں میں اس اعزاز کے لیے منتخب کردہ پہلے افریقی ادیب ہیں۔ عبدالرزاق گورنا کو 2021 کا ادب کا نوبل انعام دینے کا اعلان 7 اکتوبر کو اسٹاک ہوم میں سویڈش اکیڈمی کی طرف سے کیا گیا۔ جوری کے فیصلے کے مطابق 72 سالہ گورنا ایک ناول نگار کے طور پر خاص بات یہ ہے کہ ان کی تصانیف میں بڑے ہمدردانہ انداز میں اور کسی بھی مصلحت پسندی سے کام لیے بغیر نو آبادیاتی نظام کے اثرات اور ایک مہاجر کی قسمت انتہائی متاثر کن انداز میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ گورنا 2007 میں زمبابوے کی سفید فام مصنفہ ڈورس لیسنگ کو ملنے والے نوبل انعام کے بعد سے ایسے پہلے افریقی ادیب ہیں جنہیں یہ انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ 1986 میں نائجیرین وولے سوئنکا کے دیے جانے والے نوبل پرائز کے بعد سے زیریں صحرا کے افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایسے دوسرے افریقی نژاد مصنف ہیں جنہیں اس انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس تنزانین نژاد ادیب کے ناولوں میں سے زیادہ مشہور جنت نامی وہ ناول ہے جس کی کہانی پہلی عالمی جنگ کے دوران نو آبادیاتی مشرقی افریقہ کی کہانی ہے۔ ان کے اس ناول کو بعد ازاں فکشن کے بکر پرائز کے لیے بھی شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ عبدالرزاق گورنا ایک مہاجر کے طور پر 1960 کی دہائی میں افریقہ سے اس وقت ہجرت کر گئے تھے جب زنجبار میں عرب نسل کے شہریوں کا تعاقب شروع کر دیا گیا تھا۔ گورنا زنجبار میں اس دور میں بڑے ہوئے تھے جب برطانوی نو آبادیاتی نظام کے خاتمے اور پرامن انداز میں حاصل کردہ آزادی کے ساتھ وہاں انقلابی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ عبدالرزاق گورنا 1984 میں صرف ایک بار اس وقت واپس زنجبار جا سکے تھے جب انہیں اپنے والد کے انتقال سے کچھ ہی عرصہ قبل ان سے ملاقات کی اجازت ملی تھی۔ امسال نوبل انعامات میں سے رواں ہفتے پیر کے روز طب، منگل کے روز فزکس اور بدھ کے روز کیمسٹری کے انعام کے حقدار سائنسدانوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ادب کے نوبل انعام کے لیے جوری کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد امن کے نوبل انعام کی حقدار شخصیات یا شخصیت کے ناموں کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ ان انعامات کے سلسلے کا رواں برس کا آخری اعلان آئندہ پیر کو کیا جائے گا جب اس سال کا معیشت کا نوبل انعام جیتنے والے ماہر یا ماہرین کے نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ ارجنٹینا میں 3 سے 11 سال کے بچوں کو سینو فارم ویکسین لگانے کی منظوری۔ ارجنٹینا نے 3 سے 11 برس کی عمر کے بچوں کے لیے چین کی کورونا ویکسین سینو فارم کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ صحت کے حکام نے جمعرات کو کہا کہ ارجنٹینا نے حال ہی میں اس کی منظوری دے دی۔ وزیر صحت کارلا ویزوٹی کے ایک اعلان کے مطابق ملک میں 3 سے 11 برس کی عمر کے تقریباً 60 لاکھ بچے ہیں۔ ارجنٹینا نے اس سال کے آخر تک 3 سال سے زائد عمر کے تمام افراد کی ویکسینیشن مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امید ہے کہ اس اقدام سے ارجنٹینا میں بچے آن لائن کے بجائے اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ملک گزشتہ برس کے آغاز میں کورونا کا پہلا کیس درج ہونے کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 52,63,219 کیس سامنے آئے ہیں اور 11,05,369 اموات ہوئی ہیں۔
अजय मिश्रा को नहीं हटाया गया तो मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी, किसानों के रहनुमा टकेत का बयान। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टकेत ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला अजय मिश्रा को हटाने का मुतालिबा करते हुए वार्निंग दी है कि अगर उन्हें अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो वो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। वाज़ेह रहे कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जानिब से लखीमपुर खेरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिए जाने के बाद से बड़े पैमाने पर नाराजगी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में हुए तशद्दुद में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आने के बाद से सवालों के घेरे में आए मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने बुध के रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि निस्फ घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में अजय मिश्रा ने अपनी तरफ से वजाहत पेश की है। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। ममलिकत सऊदी अरब की जानिब से मकामात मुक़द्दसा के आज़मीन व ज़ायरीन मुक़ीम गैर मुल्कियों के लिए आए दिन मुख्तलिफ सहूलतें फ़राहम करने के ऐलानात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ख़ादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर अमल करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने उम्रा और हज वीज़े की कार्रवाई को मज़ीद आसान बनाते हुए ज़ायरीन को डिजिटल फिंगर प्रिंट की सहूलत स्मार्टफोन पर फराहम करने की सिस्टम का इफ्तिताह किया है। नई सर्विस का मकसद बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज को वीज़े के हुसूल के मरहले को मज़ीद आसान बनाना है। नए निज़ाम के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज अपने फिंगर प्रिंट और आई स्कैन का डेटा अपने स्मार्टफोन के ज़रिए अपलोड करा सकेंगे, जिससे उन्हें फिंगर प्रिंट के लिए मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डिजिटल सिस्टम जिन ममालिक में लॉन्च किया जाएगा वहाँ से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को आज़मीन को इलेक्ट्रॉनिक वीज़े हासिल करने में काफ़ी सहूलत होगी। ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वीज़े हासिल करने वाले ज़ायरीन जब ममलिकत पहुँचेंगे तो उन्हें दोबारा फिंगर प्रिंट जवाज़ात के सिस्टम में फीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ सिस्टम के ज़रिए इमिग्रेशन काउंटर्स पर उन्हें सिर्फ डिजिटल तस्दीक की ज़रूरत होगी, जिससे ज़ायरीन और आज़मीन का काफ़ी वक्त बचेगा और वो इमिग्रेशन के मराहिल जल्द मुकम्मल कर लेंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब पहला मुल्क है जहां वीज़ा हासिल करने वालों को स्मार्टफोन के जरिए फिंगर प्रिंटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में सईद खान सईद को समाअत फरमाइएगा। यकीन है ये कहर आसमान से उतरा है, यकीन है ये कहर आसमान से उतरा है। हर एक सिमत खुदा का अज़ाब फैला है, हर एक सिमत खुदा का अज़ाब फैला है। जहाँ में जुल्म व सितम का उरूज क्या कहना, जहाँ में जुल्म व सितम का उरूज क्या कहना। करे खुदा ही मदावा के बस दुआ करना, करे खुदा ही मदावा के बस दुआ करना। कहाँ गए वो मुसलमान बड़े बहादुर थे, कहाँ गए वो मुसलमान बड़े बहादुर थे। चमक रहे थे जहाँ में बड़े दिलावर थे, चमक रहे थे जहाँ में बड़े दिलावर थे। जो हादिसात कभी ज़िंदगी में आते हैं, जो हादिसात कभी ज़िंदगी में आते हैं, कभी वो खुद नहीं आते बुलाए जाते हैं, कभी वो खुद नहीं आते बुलाए जाते हैं। हर एक शय जो जहाँ की हसीन लगती है, हर एक शय जो जहाँ की हसीन लगती है, ये चाहतों की बड़ी दिल नशीन लगती है, ये चाहतों की बड़ी दिल नशीन लगती है। कहाँ गए वो ज़माने हसीन रातों के, कहाँ गए वो ज़माने हसीन रातों के। नए नए हैं उजाले नए चरागों के, नए नए हैं उजाले नए चरागों के। ज़माना देख के ऐसा ख्याल होता है, ज़माना देख के ऐसा ख्याल होता है। उरूज ख़त्म हुआ अब जवाल होता है। दुआएं करते हैं हरदम तेरी रज़ा के लिए, दुआएं करते हैं हरदम तेरी रज़ा के लिए। कोई तो आए मसीहा के बस शिफा के लिए, कोई तो आए मसीहा के बस शिफा के लिए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। किसे बताएं सईद
दिल की आरज़ू क्या है।